الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر ومامول وصلح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة على عطرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الغر الميامين أجمعين والتابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين ودعاة المخلصين وجميع سادات الصوفية والمحققين وجميع الأولياء الكون أجمعين. ثم أولي سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا الإمام علوي أم الفقيه وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين وجميع ساداتنا آل باعلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبحرها. ثم روح سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد البوصيري وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه وجميع مشايخه ومشايخ مشايخه أجمعين وجميع سندنا إليه أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الدين والدنيا والآخرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أولادنا وعلى ذرياتنا وعلى والدينا وعلى إخواننا وعلى قرابتنا وعلى ذوي أرحامنا وعلى جيراننا وعلى أصحابنا وعلى جميع أحبابنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ولعل الله الكريم ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان. وعلى أن الله الكريم يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا والحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا من إظام فما لعينك إن كنت فما
يسره الصرف أن حب منكتم ما بين منسجم منه ومنقرب لولا الهوى لم ترم لمحا على ضلال ولا عارضة لذكر البني والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهد به عليك عود الدمع والسقف وأثبت وتخطي عبرك وكان مثل البهار على خدك والعالم نعم سرادك من وبارقني والحب يعترض اللذة بالعالم يا لئيمي في الهوى المظلم معذرة مني إليك ولو أنصت لم ترني عددك عالي السر بمستدير عن الغشاة والرداء بمنحسم محدني نصح لكن لست أسمعه حين المحب عن العزل في الصمم إن انتهت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد بنصح عن التهم فإنها مراتب السوء من تعزت من جهلها بنادر الشيب والهرم ولا عد من فعل الجميل كرهب على مغرس غير متشمل كنت أعلم أني ما أؤثره كتبت سرا بدل منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الغرب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولبرات جماع من ووايدها كما يراد لمام الخير باللجوم فلا ترم المعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنسقات تبلغ شفاعته بالرضاع وإن تملكه ينفتم فاصرف هوى عد الأمد ولياه إن الهوى من تولى يسقي أو يسم ورعها وهي في الأعمال سائمة ضرب هي السنة مرعى فلا تسم كما السنة لذة من مرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وشد منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسرت في نزل ذي الحكم أمرتك الخير لك فتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الماضي نافلة ولم أصلي سوى قد ولم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم قدم ضر من ورم وشد من شر من اشره وتحت حجارتك شمس الادم وروده جبال شم من ذهب عن نفسه فارها ايام الشمم وركدت سده بها ضرورته إن الضرورة لا تعلو على العصم وكيف وإلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد شفاعته لكل هول من الأول مغترب دعا إلى الله فمستمسكون به مستمسكون بحق غير منفصل فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله له وسورته ثم اصطفاه بالأكبر منتسب منزه عن سائر بمحاسنه وجوهر الحسن به غير منقسم دعم الدعاء والنصر بنبيه وكن بما شئت مدحا فيه واتقم فاصب إلى ذاته ما شئت من شرف فاصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناتك بفم لو نسبا قدره آيته عظما هل اسمه حين يدعى لسان من لم ينتهي النبي متى يرقد به حرصا علينا فلم نلتق ولم نهي بأعيا الورى فهم
تظهر العين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي وتدرك في الدنيا حقيقته كونها منتسل عنه بالحلم ما قبله العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية تنزل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره به فإنه شمس فهد كواكبها يذهبن أنوارها للناس في الظلم أقل بخاتم في سنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزريب طرف وبدر في شرف والدهر في كرم والدهر في همم كأنه بجلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ النقل في صجف من مدينة منتج منه ومبتسم لطيف يعدل تربة المراض موتما منتشق منه وملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أبانا مولده عندي بعنصره
وسلم وبارك عليه وعلى آله. جاءت لدعوته الأشجار سجدة تمشي إليه على ساق من الخطب كأنما ستر سترا لما كتبت قرأها من بديع الخط بالأقوم ربما بادئا نسر سائرة تقيه الحر وقيس كالحجر حميد بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى المار من خير ومن كرم وكل ضر من الكفار عنه عميد صدق بالغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من عالم الحمام وظن العنكبوت على خير الذي ينزل لا تنصر ولا تحمي وقاية الله أمن الحمد ضاعفتي من الدروع وعن من الخطم ما سامن الدار دائما واستجرت به إلا علمت جوارا منه لم يضمي ولا تمست من الدارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم تنكر الوعي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام وإياك حين بلوغ من نبوتي أليس يذكر فيه حال مغترب تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم من أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت قريبا برفقة الأمم وأن يد سنة الشباب دعوته فجعل قلة في العصر الدهم عوض الجد أو خرت بطاعتها سيفا من اليم أو سيلا من العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا الله واسع الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله دعني ووافي آيات الله ظهرت ظهورنا
يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيق حل ساعته في كل قرب إلى لم يعد قارب يدور بعد خميس فوق سبيحة يرمي بموت من الأفضل مقدم كل مكتسب لله محتسب يصل بمستصل للكفر المستقيم أبدا ملة الإسلام وهي بهم بباب غربتها موصولا بالرحم مقولة أبدا منهم بالخير أبد وخير مال فلم تيتم ولم تهم هم الجبال فسل عنهم صادمهم من رأى منهم في كل مصطلح فسل حنين وسل بدر وسل أحدا وصلحت منهم أدى من الوهاب المطير الجدكم رب الدم وردا من عند كل قسوة من الإمام والكاتبين بسمر الخاتمة ردا أكتبهم حرف الجسم غير منعجم ففي سلاح لهم سمة ميزهم والأرض يحتج بسمع عن سلم تهدي إليك رياح والنصر نصرهم قد تحسب الثغر في الأقمار كل كم كأنهم بيضهم بالخير مكتوبا من شدة الرسم لها من شتات الحروب طالت قلوب الحجاب فاسر
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم ولن يثق رسول الله جهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من
سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آله وأصحابكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. حمدا للذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمته منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمته منها وما لم نعلم على كل حال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأخوته وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحيفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم استرنا والحاضرين في زمرته وابقنا على سنته واستعملنا بطاعته واوردنا حوض واسقنا بيد شريفة ثبتا هنيئة مريئة لا ندفع بعدها أبدا. ثم في شرف آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين. ثم في شرف أصحاب الهادين المهديين والراشدين المرشدين ذوي القدر علي والفهم الجليل سادتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم في سبطين شهيدين المكرمين أبي محمد بن الحسن وأبي عبد الله الحسين والأمين شريفين عند الله وعند الناس أبي عمرة الحمدة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين. خصوصا في صحيح المسيح هذه البلدة في الدين محمد البوصيري. اللهم انفعنا ببركاته في الدنيا والآخرة. ثم في صحيح أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدان ورجال وقوف في مشارق الأرض ومغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركتهم وارحمنا من نفحاتهم وأعد لنا من أمدادهم وألهمنا من لحظاتهم وأعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم وببركات قلوبهم وأنفسهم طاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم في صحيفنا وصحيف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأخواتنا وأخوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معثوما ولا عن بابك مطرودا. نبي اللهم بفضلك مسيئا لمحسننا ومحسنا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله واقبضنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi washabbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilat al-Habib Muhammad Baqir bin Abdul Qadir bin Aqil, wal Habib Fadli bin Saleh bin Hamid al-Khirid, dan juga al-Habib Khairul bin Taha al-Idrus, dan para habaib yang lain. Teriring doa untuk beliau semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus Guru Muhammad Zaini, Guru Muhammad Rafi, Guru Haji Ahyadi, Guru Haji Abdul Majid, Guru Nasir, dan guru-guru yang lain, hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'anallahu bituli hayatihim syarifah ma'a kamal sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari Bapak sekalian, kita lanjut kajian kita di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala sayyidi ad-da'iyah ilallah al-arif billah al-faqih al-habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bikaramatihi fid daraini. Amin. Ila anqal ya bunayya urjullaha raja'an la yujarri'uka ala ma'siyatihi wa khafillaha khawfan la yu'ayyisuka min rahmatihi. Kata beliau di dalam kitab ini masih menukil daripada beberapa hikmah yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada putra beliau. Di antaranya kata beliau, wahai putraku yang tercinta, urjullaha raja'an, berharaplah engkau kepada Allah dengan satu harapan, dengan sebuah harapan, la yujarri'uka ala ma'siyatihi, yang tidak membuat engkau berani untuk mengerjakan kemaksiatan kepadanya. Karena terkadang Bapak sekalian, kita ini terkadang roja, berharap kepada Allah itu sehingga kelewatan batas, sehingga kita seakan-akan bakalan masuk surga, seakan-akan kita bakalan mudah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang pas-pasan.
Karena terkadang kita ini lebih besar rojaknya. Makanya kata beliau, boleh engkau berharap kepada Allah. Roja itu memang penting ya, karena nanti roja itu persamaannya atau bagaikan seperti sayap nih. Yang satu itu roja, yang satu itu khauf, takut kepada Allah. Ini harus beriringan, ini harus jalan bareng. Tidak bisa timpal, itu tidak bisa. Oleh karenanya kata beliau, kalau kita berharap kepada Allah roja dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad, mudah dapat ampunan, mudah dapat surganya Allah, bakalan dicari Nabi Muhammad nanti di hari kiamat kelak. Akhirnya gara-gara kita berharap semacam itu, akhirnya kita ini berani untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jangan, karena terkadang orang itu berlebihan sehingga tatkala dia berlebihan, dia menggampangkan yang namanya maksiat kepada Allah. Dia berharap gampang kita bakal diampuni oleh Allah, gampang kita akan dapat syafaat Nabi. Akhirnya dia leluasa di dalam mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Ini berarti gharar, orang ini tertipu, terperdaya. Dan ini termasuk bagian daripada penyakit yang ada pada diri kita. Oleh karena kata beliau, menasihati putra beliau, janganlah engkau berharap kepada Allah satu harapan, satu roja yang membuat engkau berani di dalam mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa khafillah, dan takutlah engkau kepada Allah wahai putraku, khaufan, akan satu takut, la yu'ayyisuka min rahmatihi, yang tidak membuatmu putus asa daripada rahmatnya Allah. Terkadang gini Bapak sekalian nih, orang ini pendosa, orang ini selalu berbuat maksiat kepada Allah. Akhirnya dia itu takut kepada Allah, setakut-takutnya. Akhirnya dia merasa bahwasanya tidak dapat rahmatnya Allah. Dia merasa bahwasanya tidak dapat ampunan Allah. Ini juga jangan semacam itu. Karena rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Kita akan dapat rahmatnya Allah juga. Kan demikian. Jangan sampai kita takut itu yang membuat semacam itu, membuat kita putus asa daripada rahmatnya Allah. Intinya seimbang. Tatkala kita rojak kepada Allah, jangan sampai rojaknya ini berani di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tatkala kita takut kepada Allah, jangan sampai takut ini menyebabkan kita itu berputus asa daripada rahmatnya Allah. Oleh karenanya harus selaras, selaras. Terkadang ada rojak dalam hati kita berharap dapat ampunan Allah. Ya karena memang demikian. Tapi dibarengi dengan amal-amal soleh. Dalam satu keadaan kita juga harus takut kepada Allah, ingat akhirat, ingat neraka, agar kita itu termotivasi di dalam amal ibadah, agar tidak melenceng. Terkadang kita ini lupa, banyak-banyak berharap sehingga kita lupa takut kepada Allah. Oleh karenanya harus selaras. Makanya kata para ulama itu bagaikan janahaini, bagaikan dua sayap. Kalau kita tuh mau terbang, kemudian kita leluasa bisa terbang tinggi layaknya burung, itu dua-duanya harus seiringan, kan demikian. Ya kalau yang satu itu berat, ya miring juga burungnya, kan demikian. Berat sebelah miring, berat sebelah kiri juga miring, tidak sesuai. Harus dua-duanya. Kalau kita hidup di dunia harus semacam itu. Terkadang kita roja yang mumpuni, yang dominan terkadang. Biar kita itu ya memang betul berharap kita tidak seberapa di sisi Allah, kan demikian. Tapi satu sisi kita juga harus takut kepada Allah, kan demikian. Bapak Ibu sekalian, biar selaras, biar kita bisa jalan bareng menggapai dunia ini. Ini kata beliau yang jelas, Bapak Ibu sekalian. Ini nasihat daripada beliau untuk putra tercinta beliau. Kemudian saya lanjut biar agak jelas sekalian. Kata beliau, wa minal ma'dzuri anhu qawluhu, dan juga termasuk ucapan yang ma'dzur yang datang daripada beliau juga. Apa perkataan beliau, hikmah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Kata beliau, idza tala'atil ma'iddatu namatil fikratu wa kharisatil hikmatu wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Kata beliau, apabila yang namanya ma'idah itu perut apabila perut itu sudah imtalaat, penuh hibak makanan, berarti kita sudah terlalu kenyang.
Maka apabila kita sudah terlalu kenyang, banyak makannya, maka kata beliau, namatil fikratu, jelas ya, pemikiran yang waras itu akan namat, tertidur, akan tidur. Kita tidak bakal bisa berpikiran yang positif, itu tidak bakal bisa. Kita berpikiran yang adil itu tidak bakal bisa, sulit, tertidur jadinya. Kalau kita sudah kenyang, bawaannya itu ya tadi tidur, tidak aktif sudah. Tidak mungkin kita kalau belajar itu belajarnya khusyuk, tidak mungkin. Sudah pinginnya itu tidur, pinginnya itu sadar-sadar sudah, karena sudah kenyang perutnya. Kan demikian. Makanya bagus kita ini bos sekalian, makannya itu nanti gitu ya. Kalau kita makan sekarang ya ngantuk yang ada ya, yang tidak berfungsi nanti akal kita. Kemudian kata beliau, kalau sudah demikian ya, sudah tidak berpikir kembali ya, sudah tertidur, maka yang ada kharisatil hikmatu, maka tutur katanya ya, hikmah itu ucapan yang baik yang timbul daripada mulutnya ya, itu kharisat, akan bisu. Jadi tumpul, tidak bakal bisa lagi. Tidak bakal bisa lagi. Gara-gara apa? Kenyang. Berawal daripada kalau sudah kenyang tidak mau berpikir sudah. Kalau tidak mau berpikir ya tidak akan ada namanya hikmah timbul daripada mulutnya. Akhirnya kalau sudah ada timbul hikmah daripada mulutnya, wa qa'adatil a'dha, maka anggota tubuh yang lain itu akan duduk termenung, terdiam, anil ibadati, daripada beribadah, malas sudah ibadahnya. Anggota tubuh yang lain sudah malas, tidak bakal beribadah kepada Allah. Ini gara-gara ya kenyang tadi bapak sekalian ya. Memang sebetulnya kalau kita ngikuti Nabi Muhammad bapak sekalian dan para sahabat itu, mereka beliau semuanya itu memang jarang untuk kenyang, itu jarang. Makanya mereka itu bapak sekalian tidak makan kecuali timbul rasa lapar. Dan apabila makan mereka itu tidak sampai kenyang, langsung beranjak, langsung ditinggal. Kalau mau nambah itu langsung ditinggal. Kalau ada perasaan ingin tanduk, tanduk itu bahasa orang Jawa nih, ingin nambah, nah itu ditinggalkan, tidak mau lagi, berhenti. Ya kan kalau kita malah ditambahi lagi, kalau bisa tambah lagi sampai kenyang sekali. Gitu kan kalau Nabi dan para sahabat ini semacam itu bapak sekalian. Kemudian bapak sekalian saya lanjut di sini. Baru ya annahu dafa ilaihi sayyiduhu sya'atan wa qala lahu idbaha wa'tini bi atyabi ma fiha fa'atahu bil qalbi wal lisan. Dalam satu riwayat yang diterangkan daripada Luqmanul Hakim, bahwasanya suatu ketika bapak sekalian, dafa ilaihi sayyiduhu, majikannya itu menyerahkan kepada beliau sya'atan, satu ekor kambing. Wa qala lahu, dan majikannya berkata kepada beliau, idbahha, sembelihlah kambing itu, wa'tini, dan bawakan kepada saya bi'atya bima fiha, dengan anggota tubuhnya si kambing tadi yang paling atyab, yang paling bagus, yang paling enak, yang paling bagus, bawakan kepada saya. Kemudian tatkala disembelih, fa'adahu, maka beliau mendatangkan, membawakan kepada majikannya bil qalbi wal lisan, dengan anggota tubuh yaitu hati dan lisannya si kambing. Kemudian kata beliau, tsumma ba'da ayyamin, kemudian setelah beberapa hari kemudian, dafa ilaihi sya'atan, majikannya menyerahkan satu ekor kambing lagi. Ukhra, yang lain, berarti memang terjadi beberapa waktu kemudian. Wa qala lahu, kemudian majikannya berkata kepada beliau, idbaha, sembelihlah kambing ini, wa'tini bi akhbadi ma fiha, dan bawakan kepada saya dengan anggota yang paling buruk di dalam diri kambing ini. Kemudian fatahu bil qalbi wal lisan, maka sama yang dibawakan sama. Beliau membawakan kepada majikannya hati dan lisan juga. Fas'alahu an dzalika, kemudian majikannya pun bertanya-tanya, kok bisa yang baik ini, yang buruk juga ini? Akhirnya beliau bertanya kepada majikannya, fas'alahu an dzalika. Majikannya bertanya kepada beliau mengenai hal itu. Faqala, kemudian Luqmanul Hakim berkata, huma, keduanya, hati dan lisan itu atyabu syai'in idza toba,
yaitu anggota yang paling bagus, yang paling baik idza toba, apabila keduanya bagus. Pokoknya kalau keduanya itu bagus, jelas itu anggota yang paling bagus daripada anggota tubuh yang lain. Kan demikian, daripada tangan, daripada kaki, daripada mungkin apalagi kemaluan atau mungkin yang lainnya. Kalau itu dua itu bagus, maka lebih bagus daripada yang lainnya. Demikian ya. Kemudian wa akhbatu syai'in, dan itu juga bisa menjadi akhbatu syai'in, yang paling buruk daripada sesuatu yang ada dalam anggota tubuhnya. Idza khabuza, apabila keduanya itu buruk. Yang mungkin bisa jadi sekalian nih, mulut ini kalau dibuat berzikir, dibawa sholawatan, dibawa berzikir kepada Allah, dibawa menyenangkan hati orang lain, tidak digunakan untuk bermaksud kepada Allah, dan digunakan untuk menghibah orang, mencaci orang, dan yang lain-lain. Jelas ini mulut ini bagus, mulut ini baik, sudah jelas ini yang paling bagus. Kan demikian nih, dengan hati. Kalau hatinya itu bersih daripada segala macam penyakit hati, kan demikian nih, dia itu tawadhu, kan demikian. Kemudian dia itu tidak sombong, kan demikian Bapak sekalian. Seumpama yang semacam itu, tidak dengkian dirinya, hatinya tidak dengkian dengan orang, maka jelas hatinya itu menjadi yang paling baik. Jelas itu Bapak sekalian. Ya karena memang Allah itu tidak memandang ke rupa kita, yang dipandang itu adalah hati, dan tempat pandangan Allah itu adalah hati kita. Ya kalau hati kita bersih, ya jelas Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Namun kalau kita itu banyak penyakitnya lagi, banyak penyakitnya, maka tentunya gimana caranya Allah memberikan rahmat kepada kita, sedangkan kita di mata Allah, di sisi Allah itu buruk. Kan demikian, jelas. Begitu dengan lisan. Kalau lisan itu digunakan untuk hal-hal yang sepele, kita gunakan untuk bermaksud kepada Allah, maka sudah jelas lisan itu yang paling buruk. Dan bahkan dalam satu hadis Bapak sekalian, banyak nanti di hari kiamat kelak itu orang itu tersungkur masuk ke dalam neraka disebabkan hasaidu alsinatihim, karena ulah lisan-lisan mereka. Kan demikian, gara-gara lisan akhirnya mereka terjerumus ke dalam neraka. Oleh karenanya kata para ulama, lisan itu Bapak sekalian jirmuhu shaghir, bentuknya itu kecil, bentuknya kecil imut, cuma jurmuhu kabir, cuma dosa yang diakibatkan daripada lisan itu besarnya luar biasa, gedenya luar biasa. Demikian, jadi sudah semestinya itu bisa paling baik, itu juga bisa paling buruk. Demikian ini nasihat Luqmanul Hakim rahimahullahu ta'ala. Boleh saya lihat sekalian ini al-faslul tsani, fasal yang kedua, fi uyunil al-hikmati al-ma'surati min kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Bapak sekalian, kita di sini berbicara tentang tema ini, sumber-sumber hikmah yang warid, yang datang dari ucapan-ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kan hikmah yang disampaikan daripada Luqmanul Hakim dan sebagainya, nah ini adalah tutur kata Nabi, tutur kata Nabi, yang semuanya itu mengandung kemaslahatan bagi kita semuanya. Maka apa? Kata beliau di sini, utiya nabiyuna alaihi afdalus salati wassalam min jawami'il kalim ma lam yu'ta ahadun minal awwalina wal akhirin minal khalaiqi ajma'in. Kata beliau, Bapak-Ibu sekalian, Nabi kita Muhammad itu dianugerahi, diberi oleh Allah min jawami'il kalim, daripada jawami'il kalim. Jawami itu dari kalimat jami, jami itu yang mencakup, yang meliputi. Jawami beberapa yang meliputi, mencakup. Al-kalim, ucapan-ucapan beliau. Jadi ucapan beliau itu singkat, tapi walaupun padat tapi meluas. Maknanya banyak, faidahnya itu mencakup semuanya. Itu Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi itu diberi jawami'ul kalim. Dan ini kata beliau, malam yu'ta ahadun minal awwalina wal akhirin. Dan ini yang namanya jawami'ul kalim tadi itu tidak diberikan kepada seorang pun, orang yang dahulu dan orang yang akan datang, baik yang awal maupun yang tidak pernah akan diberikan. Minal khalaiqi ajma'in, dari seluruh makhluk apapun itu, makhluknya apapun itu,
tidak bakal diberi yang semacam ini. Ini hanya diberi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya sesuai dengan beberapa hadis Nabi baru sekalian nih. Dalam satu hadis yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim baru sekalian, kata Nabi mengatakan, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku ini diberikan oleh Allah anugerah, dan anugerah ini tidak diberikan kepada para nabi. Anugerah ini yang Allah berikan kepada kelebihan ini bisittin dengan 6 perkara. Ini tidak dikasih kepada para nabi-nabi yang lain, apalagi kita. Nabi tidak bakal dikasih kepada nabi yang lain. Ini cuma untuk Nabi kita Muhammad. 6 perkara. Apa aja 6 perkara itu sekalian? Yang pertama, kata Nabi, utitu bijawami'il kalim. Aku dianugerahi, diberi oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Walaupun nanti Bapak sekalian ada yang mengatakan jawami'ul kalim itu adalah Al-Quran. Ada yang mengatakan jawami'ul kalim itu adalah Al-Quran. Tapi juga ada yang mengatakan jawami'ul kalim itu adalah ucapan Nabi. Ini sabda-sabda Nabi. Makanya berbeda nanti dengan ulama, dengan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad. Panjang lebar ungkapannya, tapi maknanya itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau Nabi Muhammad itu bahasanya indah, simpel, padat, tapi maknanya itu mengena semuanya. Makanya Nabi itu digelari atau diberikan anugerah jawami'ul kalim. Demikian atau jami'ul kalim. Kemudian yang kedua, selain itu sekalian, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu adalah wa nusirtu birrubi. Kata Nabi dalam ayat tersebut, aku ini diberikan pertolongan daripada Allah dengan rubi, rasa takut, rasa khawatir. Jadi Nabi itu Bapak Ibu sekalian, kalau berperang melawan musuh, kalau berperang melawan musuh itu sudah dari kejauhan itu Allah berikan rasa takut. Jadi mereka itu akan gentar melawan Nabi. Dan bahkan dalam satu riwayat masiratu syahrin, perjalanan sebulan itu, jauhnya sepanjang perjalanan sebulan itu sudah Allah berikan rasa takut. Bukan berhadapan 1 kilo 2 kilo, lebih daripada itu. Perjalanan 1 bulan. Jadi kalau sudah ada orang mau menyerbu Nabi, bahasanya ini perjalanannya itu mungkin jaraknya itu ya 1 bulanan, jauh sekalian, jauh. Maka itu sudah diberikan rasa takut dalam diri musuh-musuhnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan diantaranya lagi wa uhillat liyal ghanaim, dan aku dihalalkan bagiku ghanaim. Ghanaim itu adalah ghanimah, harta rampasan. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu sekalian, kalau ada harta rampasan itu tidak dimiliki siapapun itu. Maka harta rampasan itu nanti itu kalau zaman dahulu nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad itu akan hangus terbakar. Hangus, tidak ada yang memilikinya. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad itu halal bagi Nabi Muhammad, diperbolehkan untuk Nabi Muhammad. Itu ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan sekalian, harta rampasan perang. Jadi harta yang didapatkan di dalam peperangan. Bisa jadi tak kala kita mungkin memenangkan peperangan, maka harta yang dibawa oleh musuh-musuh tadi itu nanti diambil, disita, itu nanti menjadi harta rampasan. Bahasa Arabnya ghanimah. Ada kalanya itu ada namanya fai. Fai itu sama seperti harta rampasan juga, tapi sistemnya tidak diambil daripada peperangan. Bisa jadi dengan sebab suluh, perdamaian, akhirnya dia membayar sesuatu kepada kaum muslimin, itu namanya fai. Karena tidak melalui jalur peperangan. Tadi semuanya itu dihalalkan untuk Nabi dan kepada umatnya Nabi kita Muhammad. Demikian, itu namanya ghanimah. Di antaranya lagi, Allah itu kata Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan tahuran. Allah jadikan kepadaku atau untukku bumi ini sebagai tempat sembahyang yang suci dan bahkan mensucikan nantinya. Ya, karena memang debunya bisa digunakan untuk bertayamum. Dan bedanya dengan umat sebelumnya sekalian, kalau mereka itu tak kalah beribadah, ya harus di tempatnya, tidak bisa di tempat lain. Tapi kalau umat Nabi Muhammad karena ini kelebihan untuk Nabi Muhammad juga, kapanpun tiba waktu sholat, kita dalam keadaan bepergian kita bisa sholat di situ, bisa sholat di tempat-tempat tersebut. Tidak perlu kita kembali lagi ke tempat semula, ke tempat ibadah kita kemudian kita sholat di sana. Jadi ini kelebihan yang Allah berikan kepada umat, kepada Nabi kita Muhammad. Dan di antara lagi Bapak sekalian adalah
Wa ursiltu ilan nasi kafah, kata Nabi, dan aku diutus oleh Allah kepada manusia secara keseluruhan. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu cuma kepada kaumnya, tapi kalau Nabi Muhammad seluruhnya, semuanya, enggak terkhusus pada kaumnya, tapi kepada kita semuanya, dan bahkan sampai akhir zaman. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Dan bahkan nanti kalau ada Nabi Isa datang di akhir zaman, turun di dunia, maka tetap beliau akan beriman kepada Nabi Muhammad dan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad. Sampai segitunya. Ini Nabi kita Muhammad nih. Ya memang Nabi diutus untuk semua manusia. Ini semua manusia. Kan dengan sekalian. Dan yang terakhir kata Nabi, wa khutima bin nabiyun, dan aku dijadikan penutup bagi para nabi. Bahasanya ajib nih, bahasanya bagus. Nabi mengatakan wa khutima bin nabiyun, dan aku dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi. Kenapa kok bukan para rasul, Bapak sekalian? Kalau seumpama nih Nabi mengatakan aku ini penutup para rasul, maka ini bisa menjadi celah masih. Ada orang nanti setelah Nabi ngaku menjadi nabi, bisa. Kan tadi penutup para rasul. Ada celah bagi orang nanti di akhir zaman, nanti setelah Nabi akan mengaku-ngaku menjadi seorang nabi. Tapi di sini Bapak sekalian, Nabi dengan tegas, Nabi menjadi penutup para nabi. Dan ini jelas, simple, tidak bertele-tele, tapi ini mencakup dua-duanya. Jelas tidak mungkin ada orang yang mengaku dia seorang nabi setelah Nabi Muhammad, dan juga tidak mungkin dia menjadi atau ngaku-ngaku menjadi seorang rasul setelah Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Kenapa Bapak sekalian? Karena jelas seorang rasul itu mesti seorang nabi, dan seorang nabi itu belum tentu seorang rasul. Jadi Nabi bahasanya aku menutup para nabi, itu secara otomatis itu Nabi juga mengatakan aku ini penutup para nabi dan rasul, jelas itu Tapi Nabi tidak mengatakan para rasul. Itu indahnya Nabi. Makanya perkataan Nabi itu simple tapi bisa mengena. Nabi tidak mengatakan penutup para rasul. Kalau menutup para rasul masih bisa jadi. Kan seorang rasul itu kan mesti seorang nabi. Ya karena memang kalau diutus oleh Allah, diberikan wahyu kemudian disuruh untuk menyampaikan, berarti seorang rasul. Kan demikian ini definisinya. Kan kalau sebagai penutup para rasul, memungkinkan masih ada orang aku adalah nabi, bisa jadi. Kan demikian nih. Tapi tak kala Nabi mengatakan penutup bagi para nabi, sudah itu kalimat itu simpel tapi menutup semuanya. Ya nabi ya rasul, karena tidak mungkin dia ngaku seorang rasul, tidak mungkin, karena nabi pasti lewat nabi dulu, menjadi nabi dulu baru menjadi seorang rasul. Kan demikian nih. Tidak mungkin dia menjadi seorang rasul kalau dia bukan seorang nabi. Tapi sebaliknya, bisa jadi dia itu seorang nabi namun dia bukan seorang rasul. Bisa jadi Bapak sekalian. Ini indahnya bahasa Nabi Bapak sekalian. Nabi mengatakan wa khutima bi an-nabiyun. Makanya tadi saya baca wa khutima bin nabiyun, sebenarnya wa khutima bi an-nabiyun. Demikian Bapak sekalian. Ini diantara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang pertama tadi Bapak sekalian, Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad berupa jawami'ul kalim. Kemudian selanjutnya, wa hawat kalimatuhu sallallahu alaihi wasallam uyunal hikmati wa lubabal fadaili. Qala utitu jawami al-kalim wa khusira li al-kalamu ikhtisaran. Kata Nabi sekalian sebelumnya kata beliau wahawat kalimatuhu, dan mencakup kalimat-kalimat yang keluar daripada Nabi. Kalimat itu ucapan-ucapan yang keluar daripada Nabi, uyunal hikmah, intisari atau sumber-sumber hikmah, walubabal fadaili, dan intisari fadail, kelebihan-kelebihan. Itu yang keluar daripada lisan Nabi SAW. Sehingga beliau mengatakan utitu jawami'al kalim, aku diberikan oleh Allah anugerah berupa jawami'al kalim. Ucapannya itu singkat, padat, tapi indah dan mengena semuanya. Waktu sirali al kalamu ikhtisaran, ikhtisara itu dan diringkas bagi saya al kalamu, ucapan-ucapan saya, ucapan Nabi ikhtisaran, seringkas-ringkasnya. Ini tidak bertele-tele, beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu ucapannya itu bertele-tele Bapak sekalian.
Intinya ya panjang lebar. Kalau Nabi Muhammad itu tidak semacam itu. Ini diantara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, qala al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala fi makna hadits bu'ithu bi jawami'il kalim. Al-Imam Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in besar, beliau berkata perihal makna hadis Nabi bu'ithu bi jawami'il kalim. Aku diutus oleh Allah dengan jawami'il kalim. Qala, beliau mengatakan, balaghani, sampai kepada saya suatu keterangan, anna makna jawami'il kalim, bahwasanya makna atau pengertian jawami'il kalim itu adalah annallah, bahwasanya Allah yajma'u, mengumpulkan, lahu, bagi Nabi Muhammad, al-umura al-kathira, perkara-perkara yang banyak, urusan-urusan yang banyak, macam-macam, alati kanat, yang mana urusan tadi itu ada, tuktabu, tertulis, fil kutubi qablahu, di dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, atau mungkin suhuf-suhuf yang lain. Kan sebagaimana kita ketahui ini, yang Allah turunkan kepada nabi-nabi itu bukan hanya berupa kitab, tapi juga berupa suhuf. Suhuf itu lembaran. Bisa jadi Allah berikan kepada suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Ini demikian, itu sama, itu semuanya daripada Allah. Dan di sini kata beliau, yang mana perkara-perkara tadi itu tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya, itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad fil amril wahid, di dalam satu urusan saja, atau mungkin wal amrain, di dalam dua urusan aja, wa nahwi dzalik, dan seumpama yang semacam itu. Intinya yang mana di dalam kitab-kitab sebelumnya itu perkara itu banyak mendetail, tapi untuk Nabi Muhammad itu terkadang dengan satu aja tapi bisa mencakup semuanya, atau dengan dua perkara tapi bisa mencakup semuanya. Nanti akan ada sekalian, beliau di sini menyebutkan akan beberapa contohnya itu daripada Nabi kita Muhammad, tapi maknanya itu bisa mencakup semuanya, bahkan bisa mencakup seperempat dan seterusnya lah. Saya sebut ini saking Nabi itu memang betul-betul diberikan oleh Allah berupa jawami'ul kalim. Kemudian sekalian, qala al-Imam An-Nabhani fil Anwari al-Muhammadiyah, berkata Imam An-Nabhani, seorang ulama besar sekalian, seorang al-allamah, al-adib, asy-syair, al-qadhi, Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Beliau ini yang mengatakan bahwasanya Bapak sekalian, nasabnya para Bani Alawi itu adalah nasab yang paling sahih, yang paling jos, pokoknya lebih hebat daripada nasab-nasab yang lain. Dan ini disampaikan oleh beliau dalam kitab-kitabnya beliau. Ini dari Palestina, ini dari Palestina. Sebenarnya ada di sini mengenai beliau. Dan kitabnya dibaca di mana bos sekalian. Kata beliau di dalam kitabnya Al-Anwar Al-Muhammadiyah, wa mimma udda min wujuhi balaghatihi sallallahu alaihi wasallam annahu jama'a mutafarriqati syara'i wa qawaid al-islami fi arba'ati ahaditsa. Kata beliau, dan termasuk yang terbilang, udda itu yang terbilang, min wujuhi balaghatihi, dari segi keindahan bahasa Nabi, bahwasanya Nabi itu mampu jamaah, mampu menggabungkan mutafarriqati syara'i, bermacam-macam, mutafarriq itu cabang-cabang di dalam syariat sebelumnya, wa qawaid al-Islam, di dalam kaidah-kaidah agama Islam itu fi arba'ati ahadits. Nabi bisa menggabungkan itu semuanya, mengumpulkan itu semuanya di dalam 4 hadis. Di antaranya kata beliau itu adalah hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu bergantung dengan niatnya, dengan niat-niatnya. Ini mencakup segala-galanya, karena tentunya ibadah itu mesti tidak lepas dengan yang namanya niat, dan niat itu yang menentukan. Walaupun kita itu beribadah kepada Allah, rupanya itu surahnya, gambaran luarnya itu beribadah, tapi niat itu bukan karena Allah, ya tidak dapat apa-apa. Karena patokannya itu di dalam niat. Kalau niatnya itu bukan karena Allah, maka jelas amal ibadah kayak apa itu tidak mungkin tertuju kepada Allah. Nanti akan ada pembahasan ini nanti diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhaini,
Asy-Syaikhani, yaitu dua imam Syaikhaini, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Bapak sekalian, sedikit nih sebelum saya akhiri karena ini nanti pembahasannya agak panjang, mungkin saya akan bahas nantinya. Di sini Bapak sekalian, sedikit kita berbicara tentang rawahu Syaikhani. Hadis ini diriwayatkan oleh dua syekh. Maksudnya syekh di sini adalah Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini Bapak sekalian, ini berbeda dengan redaksi apabila seorang ulama hadis mengatakan ini hadis riwayat muttafaqun alaih, disepakati hadis tersebut. Itu berbeda. Ini Syaikhani, ini rawahu Syaikhani, ini sebetulnya sama dengan seorang ulama hadis mengatakan hadis ini riwayat Bukhari wa Muslimun. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa jadi ini pengertiannya hadisnya itu mirip, hadisnya itu sama, tapi mereka itu memiliki jalur sendiri-sendiri. Bisa jadi Bukhari itu dengan sahabat ini, Imam Muslim dengan sahabat yang itu. Jadi tidak sama, walaupun redaksinya sama. Makanya biasanya penyebutannya itu adalah rawahu asy-Syaikhani atau rawahu Bukhari dan Muslim. Tapi beda kalau dengan lafaz muttafaqun alaih, rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu yang disepakati. Hadis ini tak sama sebetulnya, yang mensepakati itu adalah Bukhari dan Muslim. Tapi perbedaannya sekalian, kalau muttafaqun alaih itu hadisnya sama, redaksinya itu sama, dan itu nanti bermuara kepada sahabat yang sama, betul-betul sama, sama, semuanya sama, semuanya sama. Makanya dinamakan muttafaqun alaih. Dan ini jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya. Kalau kita belajar mustalahul hadis dulu, saya itu kalau belajar mustalahul hadis dengan guru kami yang bernama Al-Habib Husin bin Ali bin Agib. Demikian nih. Makanya terkadang sengaja itu sekalian nih. Jadi intinya kalau muttafaqun alaih itu bersumber dengan sahabat yang sama. Sahabatnya sama, Bukhari Muslim juga, tapi sahabatnya sama. Jelas ini lebih kuat daripada yang tadi Bukhari dan Muslim. Demikian nih, karena jelas ini diriwayatkan dua-duanya meriwayatkan. Demikian nih sekalian. Ada kalanya juga nanti Bapak sekalian, itu ada terkadang itu kalau kita belajar hadis itu ada terkadang ini diriwayatkan ala syarti Bukhari atau ala syarti Muslimin. Ada bahasa semacam itu. Dia tidak mengatakan ini riwayat Bukhari atau riwayat Muslim, tidak, tapi dia mengatakan ini diriwayatkan ala syartil Bukhari atau ala syarti Muslimin. Maksudnya apa? Kalau ada kalimat yang semacam itu yang dimaksudkan adalah yang meriwayatkan bukan Bukhari, yang meriwayatkan bukan Muslim. Cuma kalau ala syartil Bukhari itu berarti, maaf nih, yang meriwayatkan hadis tersebut itu guru-gurunya atau sanadnya itu sama persis dengan sanad atau jalur sanad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi gurunya itu sama dengan gurunya Imam Bukhari. Demikian seumpamanya ini ada seperti Turmudi. Turmudi mengatakan bahwasanya ala syartil Bukhari. Ini hadis yang dia riwayatkan itu ala syartil Bukhari. Berarti dia meriwayatkan hadis tersebut sampai kepada Nabi, itu jalur sanadnya itu dari beliau sampai ke Nabi, itu guru-gurunya tadi itu adalah guru-guru yang termaktub di dalam kitabnya Imam Bukhari. Jelas ini beda dengan rawahu Turmudi. Kalau rawahu Turmudi bisa jadi Imam Turmudi itu meriwayatkan dengan jalurnya sendiri. Bisa jadi guru-gurunya tadi beliau dari A, dari B, dari C. Bisa jadi A, B, C itu tidak ada di dalam kitabnya Imam Bukhari, tidak termasuk rijalus sanadnya Imam Bukhari. Bisa jadi, tentunya berbeda. Lebih kuat guru-guru atau ulama-ulama yang termaktub di dalam kitabnya Imam Bukhari itu jelas lebih teruji, itu jelas lebih kuat. Demikian makanya ada bahasa ala syartil Bukhari atau ala syarti Muslimin. Ini jelas lebih kuat daripada hanya sekedar rawahu Turmudi atau rawahu Nasai dan seterusnya. Demikian nih. Terkadang ada yang sengaja sekalian. Ini ya terkadang nih ada yang semacam, dan tentunya ya ini istilah-istilah di dalam ilmu hadis yang baik sekali juga kita untuk bisa mengetahui ya Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dimuliakan Allah. Dan juga sebetulnya kalau kita bicara tentang fikih pun juga ada istilahnya. Tentang fikih pun ada istilahnya. Itu ada kitab namanya Asy-Syafiyah fi Istilahatil Fuqaha Asy-Syafi'iyah. Itu yang ngarang guru kami, namanya Al-Habib Shaleh Al-Aidrus. Itu karyanya banyak sekali beliau. Itu
Beliau ngajarin fikih dulu, di pondok itu beliau ngajarin fikih, dan beliau terkadang itu agak kerang, kalau nggak tahu itu dilempar tahu nih, kalau nggak tahu agak dilempar kemudiannya. Tapi beliau ya masya Allah semuanya itu ambil murid daripada Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Semua itu bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan, dan insya Allah mungkin kita akan lebih nanti lagi di dalam pertemuan yang akan datang. Masalah afiah kurang lebihnya saya beri maaf pada itu kata yang berkenan. Mari bapak sekalian kita baca talqin dzikir. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا مولي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.